सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। जिस दा डर सी जो नहीं होना चाहिदा सी वो हो ही गया। जी हां, दिल्ली दीआं बरूहां दे 60 दिनों तो ज्यादा समय तो चल रहे शांतमई अंदोलन दे विच जदों दिल्ली जाण वाला पड़ा आया तां हिंसा देखण नूं मिली। कई थावां दे उत्ते बैरीकेड टुटे तां लाल किले ते फहराए गए झंडे करके तां बवाल हो गया। खैर हुण सवाल यह है कि इस सब दे लई जिम्मेवार कौन है, कसूरवार कौन है, किस दे उत्ते ठीकरा भन्निया जा रहा है, उस दे उत्ते चर्चा करांगे। पर उस तो भी वड्डा सवाल है कि अंदोलन दा हुण अगे की किहड़ी दिशा दे विच अंदोलन हुण अगे वधेगा। यह सवाल हर किसी दे जहन दे विच है। 1 फरवरी वाले ऐलान दा कि जो दिल्ली पार्लीमेंट दे वल पैदल मार्च दा ऐलान जथेबंदियां ने कीता है कि दिल्ली च एंट्री दी इजाजत किसान जथेबंदियां नूं हुण दिल्ली पुलिस देगी जां नहीं, जां दिल्ली दे बॉर्डरां दे उत्ते बैठ के ही किसानां नूं अगे दी रणनीति घड़नी होवेगी। अज चर्चा करांगे अंदोलन दा अगे रूपरेखा की ते अंदोलन दा खलनायक कौन। शुरुआत करन जा रहे हैं एक बड़ी खबर दे नाल। बड़ी खबर गलबात होएगी इस पूरे अंदोलन दे विच जो हिंसा हुई है, दिल्ली दे विच जो हिंसा हुई है, पर बड़ी खबर दे नाल असीं शुरुआत करन जा रहे हैं। किसान अंदोलन दे विच जथेबंदियां दे विच जो एका सी उस दे विच तरेड़ां पैंदियां नजर आ रही ने। दिल्ली हिंसा तो बाद अंदोलन विच तरेड़ां दिखियां ने। 2 किसान जथेबंदियां ने साथ छड्डिया है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ते भारतीय किसान यूनियन पानू, ये 2 धिरां ने जिन्हां ने अंदोलन का साथ छड्ड दिता है। एआई के एससीसी यानी कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ते उन्हां दे वल्लों बयान जारी किया गया कि हुण असीं इस अंदोलन दे विच नहीं हां, जो कुछ होया असीं उस दे विच साथ नहीं दे सकते। ते इस सब दे विचाले जिहड़ियां पार्टियां दे आगू ने जिहड़े इस समय अंदोलन नूं चला रहे ने, उन्हां दे विच एक नाम है राकेश टिकैत दा। ते टिकैत कह रहे ने जो छड्डदा है छड्ड जावे, अंदोलन जारी रहेगा। पर 2 धिरां ने अंदोलन दे विचों खुद नूं वक कर लिया, बाहर आ गए ने उस पूरी संगठन दे विचों जिहड़ियां ऑल इंडिया किसान जिहड़ियां जथेबंदियां जुड़ियां होईयां सी उस दे विच हैगी है ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ते एक बीकेयू पन। बड़े दर्द के साथ मैं कहना चाहता हूं, आंदोलन खड़ा करने का काम 26-27 में दिल्ली लाने का काम वीएम सिंह का था। 27 अक्टूबर को भी मैंने जब पंजाब के लोग दिल्ली लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि हम सब मिलकर करेंगे 2 दिन का ये आंदोलन। पर इसलिए नहीं आए थे कि देश को, अपने आप को 26 जनवरी को सबको बदनाम करने का काम हमने किया, इसलिए हम नहीं आए थे यहां पर। हम आए हैं केवल और केवल अपने जब वापस जाए धान का पूरा रेट मिले, गन्ने का पूरा रेट मिले, हमारा ब्याज मिले और हम पे एक भी केस ना लगे घर जाने के बाद, इसलिए यहां पर आए थे। ये वार्ता में हुई नहीं कोई बात है। इसलिए इस आंदोलन से, जो इनका आंदोलन है, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। ना तो इन्होंने पहले कहा था वीएम से हमसे अलग है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हमने सपोर्ट किया, गाजीपुर ने पूरा सपोर्ट किया और जैसे मैंने कहा 2-3 दिन के अंदर जो बाकी लोगों को आना है, आज हमारे निर्णय के बाद उनको भी सोचना पड़ेगा कि वापस आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले, वो मुझको देखना है, मेरी जिम्मेवारी भी आती है। बड़े मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज
घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहाँ धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें। तो ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਨੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਿਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਉਧਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦੀ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। रौला क्यों पाने? किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़गी। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेदारी। तो बयान, इन बयानों तो बाद दिल्ली वाला पूरा घटनाक्रम, इस दे उत्ते असीं चर्चा करांगे। दो अहम सवाल ने, पहला कि जिम्मेवार कौन है इस पूरे घटनाक्रम का जो दिल्ली दे विच होया, ते दूजा सवाल हुण अगे की, अगे अंदोलन किस तरीके नाल अगे वधेगा, अगे पूरी रूपरेखा की होएगी, गलबात करांगे। पर पहला असीं अपने दर्शकों नूं नाल जोड़ांगे हर रोज की तरह। साडा अज दा सवाल तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते, साडा अज दा सवाल है कि दिल्ली हिंसा ने कि अंदोलन नूं लीहां तो लाउण दा काम कीता है? कि तुहानूं लगदा है कि लीहां तो लाउण दा काम कीता है दिल्ली हिंसा ने इस पूरे शांतमई अंदोलन नूं? ये साडा अज दा सवाल है। तुसीं अपनी राय जरूर पहुंचाना, क्योंकि अंदोलन नूं लैके हुण कई तरह के खदशे तुसीं भी सुने होणगे, चाहे सोशल मीडिया के जरिए होण या फिर जिहड़ी आम तौर ते पिंडां दे विच या शहरां दे विच कोई सत्थां लगियां हुंदियां ने, लोग आपस दे विच खड़ के गल्लां करदे ने, तो उत्थे बड़ा कुछ तुसीं भी सुनिया होएगा। तुसीं अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाओ। मैं एक बार फिर तो सवाल दोहरा रहा कि दिल्ली हिंसा ने अंदोलन नूं लीहां तो लाउण दा काम कीता है? जेकर तुहानूं लगदा है हाँ तो टाइप करो NewsEighteen स्पेस दे के PHH स्पेस दे के वाई। जेकर तुहानूं लगदा नहीं तो टाइप करो NewsEighteen स्पेस दे के PHH स्पेस दे के N। इस नूं भेज दिओ 56677 दे उत्ते। तुहाडी राय इस प्रोग्राम दे आखिर दे विच असीं तुहाडे नाल सांझी करांगे।
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜੋ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਟੀਓ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਅੱਗੋਂ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਣੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਖਿਲੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐ ਸਕਦਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 9:30 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਲੇਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੇਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜੂ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ 8-8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜੀਪ ਭਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਿੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ 100-150 ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੌਣੇ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੇਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ਅਸੀਂ ਗਣਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ। ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਬ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੀ ਪਲਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਤੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁੱਗ ਜੂ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਆਇਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਟੱਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਾ ਚਤਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫਲਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੋੜ ਲਏ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀ। ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਸੀ, ਵੀ ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਮਨ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਲਾ ਦਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ध्यान ਦਿਓ कि ये महेंद्र सिंह टिकैत के वंश का राकेश टिकैत जो है उसका वीडियो सामने आया, बोला है कि जी आपने लाल किले पे जाना है। तो लाल किले पे जाने की जब अनुमति नहीं थी, जत्थेबंदियों ने साइन नहीं करा, तो लाल किले पे जाने का मतलब क्या बना जी? ये जो, और मैं आज भी बहुत सारी चैनल पे बोल रहा हूं, आपकी चैनल पे भी बोल रहा हूं, ये पंजाब में बैठा कैप्टन अली, पंजाब का मुख्यमंत्री जो है कैप्टन अली, उसके पीठ पे बैठा मिलान वाला बाबा, तो ये अली बाबा, और फिर उनके 40 चोर, ये जो हैं इन्होंने किसान को बरगला के किसान के पीठ पे खंजर घोंपा और किसान के नाम पे राजनीति करने, किसान की लाश पे राजनीति करने के लिए इनका पूरा प्लान था। ये सारे के सारे किसान को मारना चाहते थे, मरवाना चाहते थे। जी। अब बात मलिक साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं। अब मैं एक चीज बताइए सर, आप कह रहे हैं कि क्या मिलिट्री लगा देते? जितने इंतजाम किए थे वो बेस्ट इंतजाम थे, हम ये समझे कि जो लाल किले पर इंतजाम थे वो देश के बेस्ट इंतजाम थे लाल किले की सुरक्षा के लिए। देखिए, बात ऐसे है जी, हम अपने किसान का सम्मान करते हैं और उसके निकले हुए लफ्जों को ये मानते हैं कि जो धरती का सीने में से किसान अनाज देता है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, और उस अन्नदाता का अनाज खरीदने वाला करदाता, इन दोनों को सम्मान के साथ देखते हैं और उनको ये समझते हैं कि वो देश के लिए उतने ही कटिबद्ध और वचनबद्ध हैं जितना कोई और हो सकता है। तो अगर उन्होंने, ये जत्थेबंदियों ने, 40 लोगों ने, जो नेता जाते थे इनकी पैरवी करने, उन्होंने जब ये लिख के दे दिया कि जी हम ये रूट फॉलो करेंगे, ये प्लान है, ऐसे चलेंगे जी, अंडरटेकिंग दी है। अब इवेंट अरेंज करता है न्यूज 18 भी। कल को न्यूज 18 कोई इवेंट अरेंज कर रहा हो और उसमें किसी के जान माल की नुकसान हो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? न्यूज 18। ऐसे ही अगर आज ये जो सारा काम हुआ है, चाहे वो रज्जोवाल हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे चरूनी हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे दर्शन पाल हो, चाहे रज्जोवाल हो, ये सारे के सारे इस
जो ठीक है सर। किसानों की हत्या जी। हुई उसके लिए भी। नहीं रमन जी देखिए, और छोटे इवेंट के साथ तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कोई छोटा इवेंट, किसी के घर में शादी हो रही है, वहां 500,000 लोग पहुंचे हुए हैं, आप उसके साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपके वापस आऊंगा, प्रोफेसर मनजीत हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, मैं पहला रिएक्शन ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ? ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਕਸਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੂਗੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਨੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜ ਨੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੇ- ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰ ਚੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਨੂ BKU ਭਾਨੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕੁਝ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿੰਡੂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਰਾਈਟਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ 1 2 3 ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद स्वागत है ते वारी है साडे अज दे सवाल दी, जो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ News18 ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ, ਭੇਜ ਦਿਓ 56677 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ परिषद दे। विजय बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। इस सेगमेंट की शुरुआत तुहाडे तो एक बार फिर तो पर पंदेर साहब, जो ब्रेक तो पहला जिक्र हो रहा सी, देखो तुहाडे उत्ते भी बहुत सारियां उंगलां उठियां ने, पर इस सब दे विचाले FIR भी, परचा भी दर्ज होया। मेरे को FIR दी कॉपी पहुंची है, उस दे विच सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उन्हां दे उत्ते भी परचा दर्ज होया है। होर बहुत सारे ने, बूटा सिंह बुरजगिल ने, इस दे विच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, बहुत सारे नाम हैगे ने। ये FIR दा की करोगे सारे, तां परचे भी दर्ज होने शुरू हो गए ने। हाँ जी, देखो जो मलिक जी ने गल्लां कहियां, साडा जिन्ना भी अंदोलन आ ये विधान के मुताबिक है, संविधान के मुताबिक है। जे असीं गणराज दिहाड़ा मना रहे हैं तो असीं अपने नैशनल पर्व का जिहड़ा सन्मान करते हाँ। सो जिहड़ा कुछ भी लाल किले के इर्द गिर्द होया, ये साडे जथेबंदी दा कार्यक्रम नहीं सी। तुसीं दूजा पक्ष वेखो कि लगभग 10 लाख ट्रैक्टर अंदर गया, 50 लाख बंदा गया, 99.9 बंदे पुरअमन तरीके नाल वापस आ गए। पुलिस साडे नाल लगातार रही आ। मैनू पुलिस ने कहा भी कुछ बंदे लाल किले ते चढ़ गए आ। मैं कहा जी की करिए, तुसीं कहते प्रदेश साहब मेरे नाल चलो। मैं कहा जी पहलों मैं मन गया, फिर मैं कहा मैनू जाना नहीं चाहिए, साडे दा प्रोग्राम नहीं हैगा, उहदा तुसीं अपील कर दो भी थल्ले बह जाण। असीं अपील कीती, फिर कहंदे प्रदेश साहब तुसीं अपीलां करो। फिर कहा कुंडली आ जाओ, कुंडली आउंदियां अपीलां थोड़े भी वीडियो गईयां। फिर मैनू कहा गया भी पलवल वाले पासों, गाजीपुर वाले पासों, टिकरी वाले पासों, जिधरों साडा कोई रूट ही नहीं सी, उधरों भी बंदे आ। मैं कहा मैं की करा, वो कहंदा जी एक अपील। मैं कहा जी अपना मोबाइल खोलो, मेरा तो नैट नहीं चलता। मैं फिर अपील की उस तो भी जिद्दों जिथों बंदे आए ने, साडा लाल किले दा कोई प्रोग्राम नहींगा, लाल किले दा कोई कार्यक्रम नहींगा, सारे वापस आ जाओ। एडा बड़ा प्रोग्राम करके लाखां लोग वापस ले गए, चंद बंदे नहीं लाल किले चल गए। अपीलां दे नाल पूरे मामले तो तां तुसीं पिछे नहीं हट सकदे, पर सर लोकां नूं दस दो, इल्जाम ये लग रहे हैं कि तुसीं पुलिस दे नाल अलग तो मीटिंग कीती है। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਡ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ ਪਰਚਾ ਦਰਜ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, जो कानून मुताबिक कार्रवाई आ दीप सिद्धू के खिलाफ बंदी होनी चाहिए। ठीक है, मलिक साहब कुछ कह रहे हैं। सर मैं तुहाडे कोल वापस होना। मलिक जी, मैं सरदार साहब तुहाडी पूरी इज्जत करते हुए मैं 2 सवाल पूछदा तुहाडे कोल। एक ते मेरे किसान भरा इन्ने कमजोर हो गए कि ट्रैक्टरां दे उत्ते अपने आप नूं बचाउण लई भारत दा झंडा ला के बदतमीजियां करन लग गए। दूजे ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, मैं पूछना चाहता उन्होंने जब उसने आके आपके आंदोलन में पहली बारी जब बोला था तभी सनी देओल ने तो अपना पक्ष रख दिया, लेकिन आप लोगों ने उसको बार बार स्टेज क्यों दी?
ठीक है। नेशनल टीवी पे जाके उसने आप लोगों की बात करी, आप उस टाइम उसके वीडियो सर्कुलेट कर रहे थे। तो आज सवाल ये है कि जब दीप सिद्धू के लिए आप बोलते हो तो आपके अंदर हिम्मत है कि आप जाके राकेश टिकैत के ऊपर, चरूनी के ऊपर भी मामला दर्ज कराओ कि वो भी उन्होंने सारा ये प्लानिंग करी जो ठीक है, रिएक्शन ले लीजिए। ठीक है, रिएक्शन ले लीजिए। रिएक्शन पंदेर साहब चड़ूनी जी का बयान होवे या राकेश टिकैत का बयान होवे, उसको लेके भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे को ਇਹੋ जी कोई वीडियो नहीं हैगी। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਊਟਿੰਗ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੜੀ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਕ ਜੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। मैं पंदेर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਣਾ, ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਲੈਟਰ ਪਾਈ, ਈਮੇਲ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਗੂ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਰੀ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਸੀਗਾ? ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਮਪੰਥੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦੇਖੋ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ, ਸਾਰੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਵੰਡੀਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ। ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 32 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਤਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਲੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਡਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਨੇ ਸਰ। 1 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ? ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਵੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਮਲਿਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਿ आखिर होया कि पता तो लगे लोगों को देश दे? जांच भी होगी और जांच के बाद सारा काम भी जो होना चाहिए न्यायिक तरीके से वो जरूर होगा। लेकिन मैं एक चीज अभी भाई साहब बोल रहे थे उनको याद करा दूं कि योगराज सिंह, युवराज का बाप, उसने आके जिस तरीके से इनके मंचों से बेअदबी करी थी उस पे ये सारे चुप रहे थे, ठाके ले रहे थे। दूसरी चीज मैं आज भी आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं ये व्यक्तिगत तौर पे किसानों की शहादत के लिए भी और इस उपद्रव के लिए भी ये 40 के 40 जो हैं ये जो जिम्मेवार ठहराए जाने चाहिए और देश की जनता ये मानती है कि ये हैं। लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहता हूं
कि ये बार बार जो बात आ रही है ये देखनी चाहिए कि अपनी छोटी छोटी राजनीति के लिए ये रेफरेंडम 2020 और कनाडा वालों का सहयोग मत दो। अपने देश के लिए जिस तरीके से गुरु नानक बादशाह ने और 10वीं बादशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सर्वस्व लुटा दिया, उस भावना ठीक का है। सम्मान करो, जी, बिल्कुल अपने सर। सनातन को बचाओ, इन पाकिस्तानियों के हाथ में मत खेलो। ठीक है सर, जो आप जिक्र कर रहे हैं उम्मीद है कि पहुंचेंगे सब तक। शुक्रिया, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो चला है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਵਿਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है ते हुण वारी है साडे अज दे सवाल दी, जो असीं अपने दर्शकों नूं पुछिया सी। अज दे सवाल दे उत्ते तुहाडी राय सानूं पहुंची है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। पर पहला सवाल जो असीं अज तुहानूं पुछिया, साडा अज दा सवाल सी कि दिल्ली हिंसा दे नाल इस हिंसा ने अंदोलन नूं लीहां तो लाउण दा काम कीता है। ते अज दा साडा सवाल सी, इस दे उत्ते भरपूर hungaरा साडे दर्शकां दा साडे तक पहुंचिया है ते जो राय साडे दर्शकां दी है इस सवाल दे उत्ते ਉਹ हुण तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते साडे दर्शकां दा भरपूर hungaरा ते उस दे विचों ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 65% ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ, ਜਦਕਿ 35% ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।